students, my name is Sakesh Shetty from AZ Engineering College, 9. Today we are going to study one more important topic, that is force exerted by jet on stationary inclined flat plate. So we know that one last class we discussed about when water strikes to the stationary plate, what is the equation it becomes. So here we will discuss about force exerted by jet on a stationary inclined flat plate. If it is inclined, what is the equation it becomes? So if it is easy when it strikes the straight, so fx v2 is equal to 0 become, but sometimes it may become some inclined. So in that time, what is the value, what is the value will changes, and what is the equation, because this is the, I said this is the one pipe and this is the nozzle, and why the last class also we discussed it, when pipe ಗೆ nozzle connect ಮಾಡಿದ್ರೆ velocity ಜಾಸ್ತಿ velocity ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. So here the pipe inside the water is under pressure and it is more than the atmospheric pressure. So here I will draw one inclined plate, ಇಲ್ಲೊಂದು inclined plate ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ಆಗುವಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ದ ವಾಟರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ದ ಸೇಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿಲ್ ಡೈವರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ದ ಟೂ ಸೈಡ್, one side and this side, the two side is velocity is diverting, and after that I will make it proper curves here, because this angle it becomes it turning out and it's creating some angle. That value I can say that value is theta, that what is angle is creating, that value is theta. So here the jet strikes to the plate and the jet is going in the x direction. With respect to y, fy, it will becomes some what we can say some angle of attack, the changes happens. So the plate is kept in the direction of incline. The angle is the diverting angle, that angle is theta. So water is strikes and same some deviation. So this is same v1 throughout the water flow. The velocity is constant v1, that and area also constant, the same a1. So everything will same throughout the flow, and here I will draw one small section, that is we can write it section 1 1, and that I can write it that area a1 v1, this one, and here I will draw v, that section when it strikes here in that x direction, that section 2 I will draw, and in that section 2 v2 becomes 0, in the section 2 that v2 becomes 0. So next we all discussed about this is not a stationary place, this is inclined plate. So some inclination takes place in that. So what is the inclination, what is the angle it takes place, everything will discuss in this derivation. This jet strikes in the direction of x, and we can say that is fx. So here write Newton's second law of motion, can write f is equal to m into mass into acceleration. So dv changes velocity with respect to time. So this one v1 minus v2 minus t1 minus t2, change in velocity with respect to time. v1, I said that the jet strikes to the plate, and we need to know what is the force is attacking to that plate. That reasons v1 will come first and v2 will come next, and t1 is come first and t2 will come second. So f is equal to m into dv, change in velocity with respect to time, dv by dt. So this change of velocity with respect to time, so that we can write it f is equal to m dv, change of velocity with respect dv by dt, we can write it m into dv, we can write v1 minus v2, and this one dt, mass divided by time. We can write this is it becomes rate of change of momentum, mass divided time, and v1 minus v2, velocity changes. So with respect to time taken, when we are writing the mass ಅನ್ನು ಯಾವ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ x ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ,
this one we can write it m v1 minus v2 and dt, you can write it dt, change in time taken, change in time. And initial momentum we know that one, mass into velocity, mass into acceleration, so sorry this one, and he can write this was initial momentum minus final momentum divided by time taken. So when we are related to time, that is called rate of change of momentum. We can write its initial momentum and change in momentum and divided by time taken, change in momentum divided by time taken. So when we are relating to the change in momentum, that we can say rate of change of momentum. When we are relating to the time taken ಗೆ ಯಾವಾಗ ಇದು ಮಾಡ್ತೇವೆ, rate in change of momentum ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು ಅದನ್ನು, rate in change of momentum. ಸೊ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ನಮ್ಗೆ ಬಂದಾಯಿತು. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಇವಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆಯೋದು, ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಹಿಯರ್ this is the plate that strikes to the direction of x, so we can write it here, the rate of change of momentum is equal to, here I can write it fx is equal to mass flow rate and the rate of change of momentum ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು, mass flow rate per second. I will erase this. So diagram erase ಆಯಿತು, sorry, I will draw one more diagram after that. And mass flow rate into change in velocity. Here mass flow rate ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ, mass flow rate ಅಂತ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನ್ಯೂಟನಲ್ಲಿ ಬೇಕು. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ಆಗೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಇನ್ಕ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಎಫ್ ಎನ್, ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಎಫ್ ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಎನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ದಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್. ಸೊ this one we know that one mass flow rate ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀವಿ ಅಂತ, ಕೆ ಜಿ ಪರ್ ಮೀಟರ್, ಸಾರಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಕೆ ಜಿ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ and ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಕೆ ಜಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು ನ್ಯೂಟನ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಅದು ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಬರಬೇಕಂತ, ಅದು ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಕೆ ಜಿ ರೋ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಕೆ ಜಿ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಬಂದಿರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಆಗ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಇದು ಕ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಫ್ಲೋ ರೇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅದು v1 ಮೈನಸ್ v2, ದಟ್ ಈಸ್ v2 is equal to 0. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ is equal to ರೋ ಕ್ಯೂ v1 ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟು ದಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಒನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದಟ್ ಒನ್, ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಕೆ ಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಕೆ ಜಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಟನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಒನ್. ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಇಂಟು ವಿ. ಎ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಒನ್, ಎ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎ ಅಂತ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಎ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್, ರೋ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ಇಂಟು ವಿ ಅಂತ ಬರೀತೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ಇಂಟು ವಿ ಒನ್
ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ರೋ ಎ ಇಂಟು ವಿ ಒನ್ ಇಂಟು ವಿ ಒನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ರೋ ಎ ವಿ ಒನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಾವು ಅದು ಮಾಸ್ ಫ್ಲೋ ರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಂಟು ವಿ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರೋ ಇಂಟು ಎ ಒನ್ ಇಂಟು ವಿ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ನಾವು ವಿ ಒನ್ ಸೆಪರೇಟ್ ತೆಗೊಳ್ತೇವೆ. ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ರೋ ಇಂಟು ಎ ಒನ್ ಇಂಟು ವಿ ಒನ್ ಅಂತ ನಾವು ಮಾತ್ರ ತೆಗೊಳ್ಬೇಕು. ವಿ ಒನ್ ನಾವು ಸೆಪರೇಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಇದು ಫ್ಲೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಅದು ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇರುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ನಾವು ದ ಫೋರ್ಸಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ 90 ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋದು. ಇಯರ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ force is what we can say that angle is acting that normal to that plate, that we can say that x component and the y component, this is the jet flowing in the next direction, and Fn and the normal force where act ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. this is 90 degree. as I told, this is force is acting to ದಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಯಾವುದೇ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ದಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ತೀಟಾ, ಇದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ತೀಟಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕೂಡ ತೀಟಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 90 ಮೈನಸ್ ತೀಟಾ. ಸೊ ದಿಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಎನ್. ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ 90 ಮೈನಸ್ ತೀಟಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಎನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫೋರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ 90, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ 90 ಮೈನಸ್ ತೀಟಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಫ್ ಎನ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಫೋರ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ 90 ಮೈನಸ್ ತೀಟಾ. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹೋಲ್ ಇಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 90 ಮೈನಸ್ ತೀಟಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಎನ್, ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್. ಇದನ್ನು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಎಫ್ ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನಿಗೆ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಿಗೆ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ವೈಗೆ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಎಫ್ ಎನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ರಿಸಾಲ್ವ್. ಎಫ್ ಎನ್ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಒನ್ sin 90 minus theta with respect to y. if you resolving that one, sin 90 minus theta ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ವೈ ಇಂಟು cos 90 minus theta ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎಫ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಎಫ್ ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ ಎ ವಿ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಜೆಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಎನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಜೆಟ್ ಈ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ತೀಟಾ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಹಿಯಲ್ಲಿ ರೋ ಎ ವಿ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲ, ರೋ ಎ ಇಂಟು ವಿ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ರೋ ಎ ಇಂಟು ವಿ ಒನ್ ಮಾಸ್ ಫ್ಲೋ ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ವಿ ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದು ವಿ ಒನ್ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಿ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ವಿ ಟು ಇಲ್ಲಿ 0 ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ವಿ ಒನ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ರೋ ಎ ಇಂಟು ವಿ ಒನ್ ನಮಗೆ ಮಾಸ್ ಫ್ಲೋ ರೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ವಿ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ವಿ ಟು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎಫ್ ಎನ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಜೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಮಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕು. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಪ್ಲೇಟ್ ಎಫ್ ಎನ್ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಹಿಯರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಟೀಟಾ ಒಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಟೀಟಾದ ಒಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ವಿ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿ ಒ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಒ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಓ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಓ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಒ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿ, ದಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಜೆಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ಡ್ ಆಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ತದೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಟೀಟಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಸ್ ಯಾವುದು ಬಿ ಒ ಎ ಬಿ, ದಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಇದು ಅದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಎ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರಬೇಕು.
ಅದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾವುದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದು ಒಪೋಸಿಟ್, ಇದು ಥೀಟಾದ ಒಪೋಸಿಟ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಫ್ ಎನ್ನಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಎಫ್ ಎನ್ ಮತ್ತು ಬಿ ಎ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಎಫ್ ಎನ್ ಮತ್ತು ಈ ಎಫ್ ಎನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಬಿ ಎ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಎರಡು ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಎಫ್ ಎನ್ ಮತ್ತು ಬಿ ಎಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೂಡ ಫೋರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಎಫ್ ಒನ್ ಹಿಯರ್ ಹೈಪೋಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ವಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಹೈಪೋಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಥೀಟಾದ ಒಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪಿ ಅಂತ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವಿ ಒನ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಬಿ ಒ ದಟ್ ಒನ್ ಹೈಪರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ವಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಜೆಟ್ ದಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಸೈನ್ ಡೀಟಾ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ ಡೀಟಾ ಬಿ ಎ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಹೈಪೋಟೆನ್ಸ್. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದರೆ ಥೀಟಾದ ಒಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾವುದು ಒ ಎ ಬಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಹೈಪೋಟೆನ್ಸ್. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಯಾವುದು ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಪೋಟೆನ್ಸ್ ಬಿ ಒ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅದು ಬಿ ಒ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು, ನಮಗೆ ವಿ ಒ ಎ ಒ ನಮಗೆ ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಒ ಎಲ್ಲ ವಿ ಒನ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಬಿ ಎ ಅಂದರೆ ಬಿ ಒ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ನಮಗೆ ಆಗ ಒಪೋಸಿಟ್ ಥೀಟಾದ ಒಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಬಿ ಅಂದರೆ ಬಿ ಒ ಅಂದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಜೆಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಿ ಒನ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಬಿ ಅಂದರೆ ವಿ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜೆಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅದು ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಒನ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಒನ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ರೋ ಇಂಟು ಎ ಒನ್ ಇಂಟು ವಿ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ವಿ ಟು. ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಒನ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಬಿ ಎನ್ನು ಬಿ ಎ ನಮಗೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಅದನ್ನು ವಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಎನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಎ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತದೆ. ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಒನ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಂದರೆ ಬಿ ಒ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಒನ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಾಗ ರೋ ಇಂಟು ಎ ಒನ್ ವಿ ಒನ್ ಇಂಟು ವಿ ಒನ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ವಿ ಒನ್ನನ್ನು ವಿ ಒನ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ರೋ ಎನ್ ವಿ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಫ್ ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೋ ಎ ವಿ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ದಿಸ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಆ ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಎಫ್ ಎನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಾರ್ಮಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆ ಜೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅದು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ಗಳು ಎಫ್ ಎನ್ ಕಾಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ 90 ಮೈನಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಎಫ್ ಎನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಇಂಟು ರೋ ಎ ವಿ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೈನ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ರೋ ಎ ವಿ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ. ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಫೋರ್ಸ್, ಅಷ್ಟು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಫೋರ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಫ್ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಎನ್ ವೈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಎನ್ ಸೈಡ್ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಎಫ್ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಎನ್ cos theta. So final equation is Fy is equal to rho a, the same equation like rho a v1 square sin theta cos theta. That is the equation with respect to y. So this is the equation. Thank you very much for